بسم الله الرحمن الرحيم. Adam aleyhisselam'dan jaralысы турасында. Babı halqı Adama aleyhisselam, Adam aleyhisselam'dan jaratuusu je jaralысы турасындағы bölüm dedi. ولنذكر ها هنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات وما يتعلق بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المستعان. Эми сиз менен биз баштайлы бул жерде Адам алейхисаламга жаралуусуна байланыштуу болгон аяттар жана ал туурасында келген хадистер туурасында бир аз сөз кылабыз. فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلا لهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني جاعل في الأرض خليفة. Kur'an'da Allah Teala aytat وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. O Muhammed aleyhisselam, sen eskergin uşul vaqtты senin Rabbin periştelerge kayrılıp ayttı, çındığında men jerde özümdün orun basarımdı jaratamın dep aytkan uçurunu estegen deydi. Demek uşul жерден билинип атат, Адам aleyhisselam жана анын урпактарыны Allah Taala jaratууну каалады. Жана алар Allah Taala'nın өкүмүнү жүргүзүүдө, Allah Taala'nın aytkan buyruktарыны жерде орундатууда Allah'ın orun basarı болуп эсептелет. Je bolbosam ekinci tafsir boyunca İbn Kasir rahmetullah'ın aytımına karaganda "Ellezin yahlufu ba'duhum ba'da" alardan kebirini ordun basa turgan. Biri ötse ikincisi orun basar bolup. Alar ikinciler ötse üçüncü muun kelip alardan orun basa turgan. Uşunday orun basarlardı jaratamın. Demek iki türde tafsir. Tafsir Jalalaynda aytkan Allah'ın ökümdörünü jerde orundata turgan orun basar. Halifa degende manisiç. İbn Kathir rahimahullah aytat, al degene yahlufu ba'duhum ba'da, kebirini ordun basat. Bir ötketse aytat ko inna dunya, çındığında dünya la hadurun ve huluvun. Dünya bul jaşıl jana öte tattуу deyt. Öte qoz jana öte tattуу. Ve innallaha mustahlifukum fiha. Jana çındığında Allah Taala sizlerdi oşol dünyögө orun basar kılat deyt. Demek şul hadiste de Peygamber etsem istihlaf degende işletken de halifa. Oşo baylık sizlerdiki ketken baylıktan kийинки gayra orun basar bolup kolunarga kalat, muraska gelet, başka bolat, birok baylıktan baylık kolgon kolgo ötüp kete beret degen da baylıktarчы. Ve innallah jana Allah Taala sizlerdi qarayt kayfa ta'maluna fiha, al baylık turasında sizler kanday amal kılasыңар, kanday muamele kılasыңар, Allah Taala sizlerdi qarap sınayt deyt. Demek halifa degende manisi orun basarlar. Biri-birinin orun basıp kete beret. Je bolbosam Allah'ın ökümünü jerde turguza turgan Allah'ın orun basarı. Allah Taala'nın buyruğu misalı qisas bolsa, öç alуу, hudud, zinaga baylanıştуу, araqqa baylanıştуу, Allah'ın buyruklarını jerde жүрgüzө turgan orun basarlarını men jaratamın dep Allah Taala periştelerge kayrıldı. Jana فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه يخلق آدم وذريته. Allah Taala bir haber berip ketүү maksatında em alardan oy surap Allah Taala periştelerin oyuna muhtaç emas da. Allah Subhan ötkül ayıptan taza. Periştelerin oyunu surap anan alardın oyuna jaraşa Allah Taala iş kılbayt. Birdekeni jaratkanda Allah Taala bireden oy surap jaratbayt da. Balkim alarga haber berүү maksatında Allah Taala alardan suroo suraganday kayrıldı. Men uşunday jerde jaratayın dep atam, emne deysiңер депчи. Perişteler bolsa Allah Taala'dan anın ilimini bilүү maksatında, emne maksatта jaratat. Allah'a narazı bolуу emas. Emnege sen mындай kılıp atasың деп emas. Balkim emne üçün jaratat. Jaralуунун danışmandoolугу emne de turat. Oşonu biliş üçün perişteler Allah Taala'ga kayrılıp aytты. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha ve yasfiku dima'a ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak. O Allah, sen jerde uşunday bir zatты jaratayın деп atasың bu. Al jerde yufsidu fiha, jerde al bozukuluк kılat. Ve yasfiku dima'a, jana kan tögöt.
Биз болсо сени мактоо менен биргеликте арулап, сени даңктап жатабыз деп периштелер кайрылды Алла Таалага. Яни буну жаратышта максат эмне? Эмнеге буларды жаратасың? Бузукулук кылса, жерде башка кылса деп. Бул жерден кандай суроо пайда болот? Периштелер каяктан билип алды деген сөз. Адам алейхиссалам жарала элек, дүйнөгө келе элек, анын денеси гана түзүлдү. Адам алейхиссаламды жаратууда Алла эмне кылат? Алла субханаху ва таала ошол Адам дегени бул адимул арт, жердин терисинен алынып туруп жаралган да. Жердин, жер шарынын териси эмне? Топурактар. Ошо топурактан алынып туруп жаралган. Топуракты эле бир эле түстүү эмес, ар кандай түстүү топурактардан алып туруп, сууга аралаштырып туруп, анан денеси түзүлүп, анан Аллах Таала өзүнүн кудурети менен ага жан салган. Адам алейхиссалам жаралуусу. Ошон үчүн Адам деп аталып калган. Адам дегени адимул арт, жер шарынын териси болгон топурактан алынып жаралган махлук деген сөз. Мындайча айтканда, Адам алейхиссалам адам баласы кандай амал кылса, адам баласы кандай жашаса, жердин жашоосу ошондой болот. Эгерде адамдын амалы туура эмеспи, күнөө чыгабы денеден, анда жердин дагы териси жаман болгондон кийин жердин жашоосу да жаман болот. Эгерде жердин териси болгон адам баласы, эгер таза, чынчыл жашай турган болсо, анда жердин дагы жашоосу анда жакшылыкка айланат да. Бир жолу устазы өзүнүн шагирти медресени окуп бүтүп атат. Майданга чыгып, эми сыртка элге мээнет кылыш керек да. Анан ошо шагиртине эми сабак берүү максатында алдына чоң дүйнөнүн картасын алып келет. Дүйнөлүк картаны алып келип, алдына таштап туруп, чыртып салат аны. Майдалап, чыртып алдына таштап коет да, мына ушул дүйнөнү оңдогон дейт. Анан устаз чыгып кетет. Бир канча убакыттан кайра кайтып кирип келсе, аз эле убакытта теги ташталган картаны, дүйнөнү оңдоп койгон да шагиртич. Анан сурайт, эмнеге кантип сен буну оңдоп койдуң десе, ал айтат, устаз дейт, бул картанын астында адамдын сүрөтү тартылып туруптур. Адамдын сүрөтү бар экен. Мен адамды оңдодум эле, дүйнө өзү эле оңдолуп калды дейт да. Десе, анан түшүндүңбү дейт сабакты дейт. Чыккандан кийин кайсыл жакка мээнет кылыш керек? Аймактарды өнүктүрүү, мамлекетти өнүктүрүү деген каяктан башталат? Биринчи адам оңоло турган болсо, адам баласы оңолсо, анан дүйнө анан оңолот экен да. Себеби дүйнө адамдардан турат. Жашообуз адамдардан турат. Ол болсо үйдү машалла оңдоп алдык, үйлөрүбүздүн ичинде бардык нерселер бар. Үйүбүз өтө шарттуу, условиянын баарын кылып койгонбуз. Бирок ошол үйдүн ичинде эгер тынчтык болбосо, ал үйдүн ичинде ынтымак болбосо, мухаббат болбосо, мейракыбет болбосо, анда эч кандай өнүгүүгө жеткен жокпуз да. Мамлекетибиздин баары эле таза болуп, мамлекетибиз өтө экономикасы өсүп кетти. Бирок мамлекетте жашаган бардыгы эле ууру болсо, бири-бирине алдаса, бир адамга бир ишене албасаң, анда жашоо тоюп кете турган. Жаш баладан да сурасаң, жашоодон тойдум дейт да. Эмне үчүн? Себеби жашоодон чындык таппай атат. Чыныгы ата-энесинен мамиле көрбөй атат. Чыныгы достору жок, чыныгы бир туугандары жок, чыныгы кошунасы жок. Жалган эле болгон мамиле адамды тажатып коет экен да, дүйнөгө жашагысы келбей калат да. Ошондон бүткүл ааламдын оңолуусу адамдын амалынын оңолуусуна, адамдын ички сырткы мамилесинин оңолуусуна бул көз каранды болуп эсептелет. Демек Адам алейхиссаламды Алла субханаху ва таала ушинтип жердин ар бир бөлүктөрүнөн алып туруп Аллах Таала жаратты. Жана айтты, мен ушуну жаратайын деп жатамын десе, периштелер айтып атат, жок, сен буну жаратпай эле койсоң жакшы болот. Биз сени мактап, сени арулап атабыз. Бизди орун басар кылсаң, Адам алейхиссаламдын ордуна. Себеби бул дүйнөгө келгенден кийин бул бузукулук кылат, жана кан төгөт деди да. Бузукулук кылат жана кан төгөт. Бузукулуктун ичинде кан төгүү бар да. Бирок кан төгүү да бузукулуктун ичинен да. Эмне үчүн Аллах Таала өзгөчөлөп кан төгүүнү айтып атат? Периштелер эмне үчүн өзгөчөлөп койду? Мисалы, эгерде бир адамдарга кайрылсаңыз, саат 5-те келип калгыла ушул жерге, макулбу? Абдулла, сен дагы кел дедиңиз да. Эмне үчүн Абдулланы өзгөчөлөйсүз? Онунун ичинде Абдулла дагы бар болчу. Себеби Абдулла дайыма кечигип жүрөт. Ат-таксис ба'да тамим лил ахамия деп коет. Жалпы бир нерсени айткандан кийин, анан дагы өзгөчөлөп бирен ошонун ичинен бир бөлүктү өзгөчөлөп коюу, ал бөлүктүн өтө маанилүү болгондугу себебинен болот да. Дажат эмне үчүн Абдулланы айтасыз? Кечигип жүрүп берет. Ошон үчүн өзгөчөлөйсүз. Ошондой эле периштелер Аллага кайрылып атат. Аллага жакпаган нерсени айтып атат. Алла, алар жерде бузукулук кылат.
Бузукулуктун ичинен сага эң жакпаган кан төгүү дагы кылат го алар деген сөз да. Адамдын канын дагы төгөт. Адамдын канын дагы төгөт. Чегара маселесине байланыштуу болсун, же бир башка байлыктын себебинен болсун, улуттун себебинен болсун, эмне болсо дагы алар адамдын канын төгөт. Момун боло, кафир боло, аксыз кан төгө турган махлукты жаратасыңбы деди да. Каяктан билип алды? Адам алейхиссаламдын мындай кылуусуну. Алиму анна залика каинун бима раау мимман кана qabla Адам минал джинни вал бин. Қалаху Қатада. Қатада рахимахулла айтат, кантип Адам алейхиссаламдын бузукулугун жана кан төгүүсүнү билип алды, ал жарал электен мурун десе, айтат, себеби Адам алейхиссаламдан мурун жин жана бин деген махлуктар жашаган дейт. Биз өткөндө айтып өткөнбүз, ал хинну ал биннулар жашаган депчи. Ошол жиндердин жашоосу, анан биндердин жашоосу, мына ошолордун жашоосунан көрүп туруп, айткан булар дагы ошондой эле эгер ихтияр берсе, напсы берилсе, булар дагы эле ошо напсы менен эркини туура эмес жакка иштетип туруп, дагы эле бузукулук кылат, кан төгөт деп ошолорго салыштырып туруп айткан дейт. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхум айтат, жиндер qabla Адам би алфай ам. Адам алейхиссаламдан 2 жыл мурун, 2000 жыл мурун жиндер жашаган дейт. Жиндер демек Адам алейхиссалам жалганга чейин 2000 жыл мурун, 2000 жыл мурун жиндер жашаган экен. Фасафаку дима. Алар жерде жашап жүрүп, ана зулумдукка өтүшүп, бири-биринин канын төгө баштаган дейт. Демек жиндерден кан төгүлө турган бир махлук болгон экен. Фабаасаллаху илейхим джундан минал малаика. Анан Аллах Таала фериштелерден болгон аскерлерди аларга жөнөткөн. Анан аларды алып барып туруп деңиздин аралдарына ыргытып салган дейт. Ошолордун ичинен иблисти алып чыгып кеткен болчу да. Ибн Аббас радиаллаху анхудан дагы ушул сыяктуу риваят айтылган дейт. Хасан Басри рахимахулла айтат, улхиму залика, булар каяктан билип айтты десе, буларга фериштелерге илхам кылынган деген экен да. Алла тараптан билдирилген, булар келечекте эмне кылуусу Алла тараптан билдирилген деп айткан экен. Кээ бирлер айткан экен, булар Лаухул Махфуздан көрүп алган деп. Лаухул Махфузда тагдырда кандай булардын келечеги жазылган, көрүп алган фериштелер бар эле, мына ошолор айткан дейт. Кебирлер айткан экен, Харут Марут дегендер бар го. Харут Маруттун окуясында Кудайдын салда келет. Мына ошо фериштелердин ичинен Харут Марут деген ушул экөө илими бар болчу. Мына ушулар башка фериштелерге кабар берген деп айткан экен. Кээ бир уламалар айтат, буну каяктан билип алган десе, себеби Алла субханаху ва таала Адам алейхиссаламды жаратканда анын ичине 2 күч койгон эле. Бир күч караса куввату шахвия, дүүлүгүнүн күчү бар эле. Экинчи күч куввату нафсия, адамдын ичинде гадабия, ачуулана турган бир күч бар эле. Адам алейхиссаламды караса ушул 2 күчтү көрдү да. Кээде бул дүүлүгөт, напси каалоо келет, кээде ачууланат. Ошол 2 нерсени карап айткан. Бунда напс бар экен, шахват бар экен. Буну толтурам деп жүрүп, бул сөзсүз жерде бузукулук кылат деди да. Экинчи күчүнү карап айтты, ачуулук деген бар экен. Демек бул ачуулангандан кийин бул сөзсүз кан төгөт деди да. Десе Аллах Таала айтты: "Инни а'ламу ма ла та'ламун", силер билбеген нерсени мен билемин. Бардыгы эле бузук болбойт, жакшылары да болот, ошо менен барабар болуп калат. Силер айткандай, бунун ичинде бир гана шахват жана ачуулук гана эмес, мен буну жараткандан кийин акылыны да саламын. Ошол акыл менен иштегенде кээде бул 2 күч иштебей калат деп айткан дейт да. Кыскасы, адам баласыны 3 күчтүн бири башкарат. Булар бири-бирине карама-каршы келет. Качанда адам баласыны шахваты келип, анын дүүлүгүсү башына тебип калганда, болду, анын акылы да иштебей калат, анын ачуусу да келбей калат. Сөгүп атса дагы, тилдеп атса дагы жок, ошол өзүнүн шахватын кандырыш керек болду да. Башка акылы дагы, кийин натыйжасы эмне болот, акыбети кандай болот, эртең кандай уят болот, ал нерсени карабайт. Шахват адамды башкарып калгандачы. Мисалы шариатта дагы эгерде адам өзүнө ушундай якын кылып калса, мен зина кылып коем, эгер үйлөнбөсөм дей турган болсо, анда ага фарз да үйлөнүшчү. Себеби адамдын акылынан чыгарып коет. Ал келгенде адамдын акылы иштебей калат. Экинчи күч бар. Бул дагы экөөнү жоготуп коет. Ал кайсыл? Ачуулануу күчү. Ачууланганда адам шахваты да келбейт. Ачууланганда акыл дагы иштебей калат. Үчүнчү күч бул адамдын акылы. Акыл менен иш кылса, адам шахват менен ачуулукка алдырбайт да.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы дайыма канчалык надандык күчөйсө, бирөөлөр жаман мамиле кылса, пайгамбардын ошончалык чыдамкайлыгы, сабыры кайра күчөйө берет эле да. Эмне үчүн? Себеби пайгамбар алейхиссалам акылы толук болчу. Ошо акылы толук болгон үчүн пайгамбар шахват, ачуулануу деген пайгамбарга үстөн болбойт эле да. Ар бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнө кармай билген, ар бир жерде пайгамбардын аклагы бузулган эмес да, кулк мүнөздөн чыккан эмес. Адам алейхиссаламдын демек денеси жаралган, анын ичинде ушул эки күчтү көрүп туруп, периштелер айтып атат, бул бузукулук кылат, бул кан төгөт деп айткан дейт кээ бир уламалар. وعلم آدم الأسماء كلها. Анан Алла Таала Адам алейхиссаламдын периштелерге караганда илимде шарапаттуу экендигини билдириш үчүн Адам алейхиссаламга ар бир нерселердин аталыштарыны, аттарыны Адам алейхиссаламга үйрөтүп койду. Демек эми ортодо сынак болуш керек. Периштелер айтып атат, бизди деле жаратсаң болмок деп атат да. Biz dele orun basar bolobuz. Biz daima seni tasbih aytıp biz günah kılbayбыз. Adam aleyhisselamda bolsa adam balasında günah kılatırgan жөндөн бар экен dedi. Dese Allah Taala эми ортодо сынак кылып, kimisi orun basar халифа болууга татыктуу. Ошону сынаш үчүн Allah Taala сынак салды. Эмне кылды? Аллама Адамал асмаа куллаха. Адам алейхиссаламга бардык нерсенин, ар бир нерсенин аталыштарын үйрөтүп койду. Мусаммаят. Асман деп асманды кантип айтат? Тоо ташты кантип айтат? Жел чыгып кетсе кандай деп айтылат, тафсирлерде келет. Ошого чейин билген дейт. Кичинекей кесенин, казандын, ошонун аталышына чейин билген. Ар бир нерсенин аттарыны Алла субханаху ва таала Адам алейхиссаламга үйрөтүп койгон эле да. Анан кийин периштелерге тумма арадахум фaqal anbi'uni lil malaikati faqal anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Кийин Алла Таала периштелерге сунуштап туруп айтты, эгерде ушул биз орун басар болсок деген сөзүңөрдө чынчыл боло турган болсоңор, бул бир тафсир боюнча. Кээ бир тафсир боюнча уламалар айтат, бул Адам алейхиссаламды жаратардан мурун периштелер айткан эле, биз Алла Тааланын эң сүйкүмдүү махлуктарыбыз жана эң илимдүү махлуктарыбыз. Бизден дагы эч ким илимдүүрөөк кылып Алла жаратпайт деген сөздү айткан экен да. Доолонуп койгон да. Анан Алла субхана ва таала инкунтум садикин, эгерде чынчыл болсоңор, сөзүңөрдө чын болсоңор дейт да. Ошонун тафсирине кээ бир алымдар айткан, ошол периштелердин ушул айткан сөзүгө Алла ишара кылып атат дейт. Эгерде силер бизден дагы илимди эч ким жаралбайт, биз эң илимдүүбүз деген сөзүңөрдө чын болсоңор, кана булардын аттарын эле атап бергилечи деп Алла Таала кайрылып атат да. Башка тафсирге байланыштуу, эгерде силер биз орун басар болууга татыктууракпыз деген сөзүңөрдө чын болсоңор, кананда булардын атын атап бергилечи деп атат да. Аны ошондо не деди? Периштелер субханак ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Я Алла, сен бүткүл айыптан тазасың. Sen bizge bildirgen ilimden başka hiçbir bizden ilimimiz yok. Jana çındığında sen gana alim, öte ilimge hakim, öte danışmansın. Bul kılganыңдын sözsüz bir hikmati var. Bekir Adam aleyhissalamды halifa kılıp atkan жерin yok. Ya Allah, sen özün bilgendi kılasın degen manide moyundaştı da akıraçı. Ana Adam aleyhissalamga sunuştadı ele, Allah Adam aleyhissalam har bir nesenin atlarını atap berip başladı. Bul asman bolat, bul mınday bolat, bul mınday bolat dep anan atay başladı da. Hem qarаңыздар, subhanallah, ibadat abzelbi, ilim abzelbi degende uşul jerde ulamalar oşonun dalilini çıkargan. Periştelerdi ala turgan bolsok, perişteler alar jaralgandan başlap daima la ya'sunallaha fima amarahum. Allah buyurgan nersege hiç kanday toң moyunduk kılbayt. Ve yafaluna ma yu'marun. Emnege buyurulgan bolsa oşonu toluğu menen atkarışat. Perişteler uşunday mahluk da. Daima ibadat kılat da. Adam aleyhissalam ibadat kıla elek. Adam aleyhissalam ibadat kıla elek. Al жаңы эле жаралды. Болгон ага ilim berildi. Emnenin ilimi berildi. Şariattıkı, şariattıkı da emez. Şariat ilimi berilgen yok, peygamberçılıktan ilimi berilgen yok. Bolgonu musammayat, jaratılıştan ilimi berildi. Jaratılış demne olsa oşonun attarın gana bildirip koydu Allah Taala. Şariat iliminde ele berilek. Oşo jaratılıştan iliminin sebebinen ibadat kılıp gele jatkan periştelerge karaganda Allah Taala şarapattуу ekendigini şu sınak arkылуу çıgarıp koydu da. Oşon üçün ulamalar aytat, ilim ibadatка karaganda söz abzel turat deydi. İlim ibadatка karaganda abzel turat.
Biri kelip soragan eкен da, ilim alышта men korkup атамын. Эмнеге десе, кейбирлер илим алып алып текебер болуп кетет. Илим алып алып башка фиркаларды ачып кеткендер бар, бузулуп адашып кеткендер бар. Десе анан айткан экен, тууганым, сен илим ала бер, коркпо депчи. Себеби илим алган адамдын эки жолу бар. Же адашат, же туура жолду табат. А илим албай жүргөн адамдын бир эле жолу бар. Адашат гана болду, туура жол таппайт депчи. Үйрөнбөгөн адам адашат, туура жол таба албайт ал дейт. А илим алган адамда мүмкүнчүлүк бар дейт. Ал эгерде такыбачылыктын негизинде туура илим ала турган болсо, иншалла ал туура жолго чыгып кетет дейт да. Ошондон илим өз затында, ибадат өз затында, илим үстөмүрөөк турат ибадатка караганда. Бирок илим деп эмне айтабыз? Албетте ибадатка, амалга алып келген нерсени айтабыз. Бирок ибадатка караганда илим абзел турат. Адам алейхиссаламдын жашоосунда эч бир ибадаты жок, бирок периштелерге караганда Аллах Таала ошол илимдин себебинен артыкчылыгын көрсөткөн да. Анан не dedi? Usjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Анан Аллах Таала айтты: "О периштелер, эми силер баарыңар Адам алейхиссаламга эми сажда кылгыла" dedi. Ушул жерде да бир аз маселе козголот. Сажда кылгыла. Сажда кылуу шариатта Алладан башка эч кимге болбойт. Сажда Аллага гана кылынат. Эгерде башкаларга жүгүнүп, руку түрүндө, же болбосо сажда түрүндө башкаларга жүгүнө турган болсо, бул ширк болуп калат эгерде. Жүрөктө ошонун улуктугунун себебинен кылына турган болсо. Мындай нерсе бир гана Аллага болуш керек. Кантип эми Аллах Таала периштелердин ичинде ошо кайрылганда, жиндер дагы, иблис дагы бар эле. Канткенде эми Адам алейхиссаламга сежде кылгыла деп атат. Десе айтат, булар сажда кылган дейт кебирлер. Кудум эле сежде кылган. Кебирлер айтат, сажданын мааниси инхина, ийилип коюу, бир аз ийилип койгон дейт. Кебирлер сежде кылган дейт, кебирлер жана ийилип койгон дейт. А кимдер сежде кылган десе, анын маанисин кандай түшүндүрөт? Кандай эле сиз менен биз Кааба, кыбла карманып Кааба тарапты. Ошол кыблага биз жүздөнөбүз, бирок Алла Таалага сежде кылабыз. Кыблага карап сежде кылабыз, бирок Алланын өкүмүн аткарып, бирок бир тарап болуш керек да. Бир тарапты карабаса, ар ким ар жакты карай берсе башаламан болот. Ошо биздин тарабыбыз эң ыйык болгон, биринчи курулган мечит Кааба тарапты карайбыз да, ошол тарапка карап туруп бардыгыбыз сежде кылабыз, бирок Аллага кылабыз. Ошол сыяктуу Адам алейхиссаламды кыбла катары кылып туруп, Аллах Таала өзүнүн өкүмүн аткарып туруп, бирок сежде кылдырткан дейт, Адам алейхиссаламдын сый урматын көрсөтүш үчүн дейт. Бирок сежде Аллага болгон дейт. Сежде Алла Таалага кылынган дейт. Кебилер айтат, силер Каабаны айланасыңар, ташты айланасыңар депчи. Жок, биз ташты айланбайбыз. Биз Алланын өкүмүн аткарыш үчүн кылабыз. Эгерде ташты айланып боло турган болсо, анда бул жакты деле айлана берсек болот эле. Бул жакты айланбайбыз, ёлканы айланбайбыз, балатын айланбайбыз. Эмне үчүн? Алла Таалага рухсат берген эмес. Эмнеге Каабаны айланабыз? Алла Таала ошого буйрук берген. Ошону Аллах Таала биздин мойнубузга жүктөгөн. Ошон үчүн биз аткарабыз. Биз бир нерсеге сыйынбайбыз. Алла айткан үчүн кылабыз. Ошол адамдарды ширктен чыгарыш үчүн Умар радиаллаху анху дагы Каабага келгенде Хаджар Асвадты, кара ташты, ошону өпкөн учурда айтат эле: "О таш, мен сени билемин. Сен пайда дагы бербесиң, зыян дагы бере албайсың" деп. Эгерде менин пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам сенин өпкөнүңдү көрбөгөндө, мен сени өппөйт элем дейт эле да. Сен пайгамбар кылган үчүн мен кылып атам депчи. Адамдар келгенде ушу таш бир пайда зыян берет экен деп ташка сыйынып кетпесин. Ошол эле сыйпаланып өздөрүнө да сүртүп бирдеке кыла берет го. Ушундай кылып кетпесин. Ошо ширктен чыгар үчүн Умар радиаллаху анху айтып турат эле да. Ан бир жолу Али радиаллаху анху алдында турган эле, Умар радиаллаху анху алдында. Умар радиаллаху анху адатынча шинтип айтканда, Али радиаллаху анху айтты: "Я Умар, Аллага касам, бул таш пайда дагы зыян дагы берет" dedi да. Умар радиаллаху анху билет эле, бирок болгон адамдардын ширктен сакташ үчүн айтат эле да ол сөздү. Пайда да зыян да берет dedi. Кандай десе айтты, себеби Алла Таала качанда Адам алейхиссалам аркылуу анын урпактарын баарыны чыгарып, рух аламында мисак деп коебуз го, келишим. Алланын Раб экендигин моюндаганбыз да. Аласту би раббикум, мен силердин Раббиңер эмесминби деп Аллах Таала өзү Раб экендигин бизге моюндаткан. Мына ошол келишимди ошол Хаджар Асвадтын ичине Алла Таала салып койгон дейт. Жана кимде ким келип туруп ошо Хаджар Асвадты өбө турган болсо, анда Хаджар Асвад кыямат күнү күбө өтөт экен: "Я Алла, палан уулу палан сенин пендең өзүнүн сага берген убадасын аткарып келген" депчи. Келишимдин үстүнөн чыккан деп убада берет экен да.
Ошондуктан сүннет, дуа ошо жерге барганда мустахаб болуп эсептелет. Аллахума иманан бика ва тасдиқан бика ва вафаан би ахдика деп туруп анан өпкүлө дейт да. О Алла, сага ишенип туруп, сени тастыктап туруп, сага берген сөзүмдү мен аткарып туруп, үстүнөн чыгып туруп мына келдим деп туруп, анан ошол жерде өбүш керек экен да. Ошол жерде өбүш керек экен. Барганда машалла умрага ажыга баргандар билет, адамдар ал жака барыш үчүн канча ыза жеткирип, бирөөлөргө кыйынчылык жеткирип ошол жерге барылат да. Бирок бул туура эмес, бул катачылык. Хажарул Асвадка аны өбүш мустахаб. Мустахаб амал. Бирөөгө зыян жеткирүү харам. Изаул муъминина харам. Башка бирөөнү түртүп, башка бирөөнү кысып, бирөөнүн денелерине, намахрам аялдардын денелерине колдун тийгизүүсү бул арам нерселер буларчы. Мустахаб нерсеге арам нерсе аркылуу жетилбейт. Эгерде мисалы тахажжуд кандай өтө зарыл ибадат. Бирок тахажжуд окуйн, түнкү ибадатка турайын деп койгонсоңуз, сиз бирөөнү тебелеп өтөсүз, бирөөнүн уйкусуну бузасыз. Андай болсо туруп окуганга рухсат жок. Себеби бирөөнүн уйкусуна ыза жеткирип бул арам маселе болот. Тахажжуд окуштук бул мустахаб амал, сүннет амал. Ошондуктан ал жака андай кылган кыймыл аракет туура эмес да. Балким алыстан истилам деп коет, колду мындай сунуштап туруп, ошого тегиздеп туруп, өбүп койсоңуз ушул деле ошону өптү деген соопту аласыз. Алыстан эле кылып коюп туруп. Бисмилла Аллаху акбар деп колуңузду өбүп койсоңуз, ошол эле өптү деген мааниге жатат. Хажарул Асвадты эмнеге өбөбүз? Хажарул Асвадтын өз саясаты эмнеде, философиясы эмнеде? Кааба эмне үчүн? Каабага кайрылып айтып атат. Кааба, кандай сени Алла Таала шарапаттуу кылган? Кандай сени таза сыйлуу кылган? Бирок мен билемин, бир момундун кадыр баркы көңүлү сага караганда Алланын алдында бийик дейт. Элестетиңиз, Аллаху акбар. Бир имандуу адам, ал күнөөкөр болсун макул. Мисалы ахлу сунна вал жамааттын акыйдасы боюнча арак ичкен адам, адам өлтүргөн адам, зина кылып жүргөн адам дагы имандуу болуп эсептелет. Имандан чыгып кафир болуп калбайт. Кадариялар айткандай, же болбосо имандан чыгып туруп кафирга кирбей, муатазилалар айткандай ортодо туруп калбайт. Манзила байнал манзилатайн. Биздин акыйда боюнча күнөөкөр адам деле имандуу, бирок күнөөкөр, фасык. Иман өтө алсыз, бирок иманы бар болуп эсептелет. Ошондой төмөн даражадагы имандуунун дагы даражасы Каабага караганда улуу экен да, караңыз да. Каабага негизи Каабага барганда бирөөнү түртүш эмес, Каабага барганда ар бир адамды сыйлоону үйрөтөт да. Адамдын баарын карасаңыз, дүйнө жүзүнөн ар кандай улутта, ар кандай даражадагы адамдар барып алып ошого жетсем экен, ошону айлансам экен, ошону карасам экен деп ушундай үмүттө да. Ошону арзу кылып алып барып, ыйлап, көз жаштарын төгүп айланышат. Ага да караганда биз мусулманды ошондой ыйлап, урматтоо менен биз караш керек экенбиз да. Ар бир мусулмандын даражасын өзү көрсөтө турган жер да. Ошондуктан биз да умрага барганда, ажыда жүргөндө өзүбүздүн шериктерге айтып аттык да. Силер эрте менен күндө ошо Каабаны Хажарул Асвадты өпкөндөн дагы көбүрөөк сооп алсаңар болот. Эрте менен туруп баратканда, атаңардын бир колунан өп, апаңардын бир колунан өп, аялыңардын бир чекесинен жакшылап мухаббат менен, мейир мухаббат менен өбүп чыгып кетсеңер, Хажарул Асвадка да караганда көбүрөөк сооп аласыңар. Пайгамбар да айтып атат, булардын көңүлү ага да караганда үстөм деп атат. Булардын көңүлүн сындыруу Каабаны бузуп салгандан да жаман деп атат. Аларды наразы кылып, зекип, келем да кийин башта орто бересиңби, мен жумушка кетип атпаймынбы, тигинтип атпаймынбы? Бар өзүң садик алып барып ал, менин убактым жок да билбейсиңби деп чыгып кетпестен, ошолордун жакшылап көңүлүнө карап, чекесинен өбүп, бетинен өбүп, эгер чыгып кете турган болсок, анда Хажарул Асвадты өпкөндөн дагы сооп алабыз. Күндө бул соопко жетишсек болот да. Адам алейхиссаламды Алла субхана таала, Адам алейхиссалам жаралышында караңыз, эмне үчүн саждага кылдырды? Адамдын даражасы кандай эле өзү? Ошон үчүн пайгамбарлар эмне үчүн келген эле десе, алымдар айтат, пайгамбардын келген максаты адамды адамдык даражага жеткириш үчүн болот эле дейт. Болбосо Адам алейхиссаламды караңыз, канча кылымдар бою ибад, мисалы 2000 жыл мурун жин жаралган деп атабыз. Аларга чейин периштелер, канча кылымдардан бери ибадат кылып келе жаткан махлуктар, периштелер Адам алейхиссаламдын даражасын шунчалык көтөрүп атат Алла, алар деле буга сыйыныш керек болуп атат да. Сыйыныш керек, яны сый көрсөтүш керек болот. Илимге, ошондой ибадатка Алланын алдында ошондой даража тапкан Азазил, Иблис, шайтан Алланын айтканын кылбай койду эле, бирок Аллах Таала Адам алейхиссаламдын даражасы шунчалык бийик эле Аллага наразы болду да. Элестетиңиз, эми ушундай адамдын баласы дуа кылса эмне үчүн дуасы кабыл болбош керек? Эмне үчүн анын иши жүрүшпөй, алкаш болуп, бомж болуп көчөдө жүрүш керек? Адамдын даражасы кандай Алла Таала көрсөтүп атат да. Адам өзү адам кандай жаралган эле? Бейиште жаралган болчу.
Бейишке киргизген болчу Алла Таала Адам алейхиссаламды. Анын каалаганы жүрөт эле, падыша болчу. Эмне кааласа ошо кааласа 100% аткарылат эле. Эмне үчүн ал даражадан түшүп кетти? Күнөө болгондук себептен. Эмне үчүн ошо даражадан кайра түшүп кетерди, кабыл өтөдү, башка болду. Күнөө болгон сайын Алла Тааладан алыстап кете бердик да. Күнөө болгон сайын Алладан алыстап кете бердик. Ошон үчүн да мисалы ажылык боюнча сүйлөп калдык. Ажы картыр лаббайк Аллахума лаббайк дегенде мааниси, о Алла мына мен даярмын дегенде мааниси, мына мен келдим дегенде мааниси. Мурда күнөө кылып сенден качып жүрдүм деген сөз да. Сенден качып жүрдүм деген сөз. Ар кандай кыйтырлык кылдым. Көздөн арамды карап сенин рахматыңдан дагы алыстадым. Туура эмес нерсени сүйлөп дагы алыстадым. Күнөө иш кылып бардеке кылып сенден кача бердим, алыстай бердим. Мына эми мен келдим деген сөз да. Эми сага сөз бергени, эми убада кылганы, эми мына убадамдын үстүнөн чыкканы, мен сенин алдыңа келдим я Алла деген убада да. Yani Адам алейхиссаламды Алла субхана таала жараткан окуясы бул адам баласы ким экендигин бир кабарын берет да. Биздин атабыз өзү ким эле? Биздин ата бабабыз мисалы сыймыктанабыз го, биздин ата бабабыз манас болгон, тигиндей болгон. Негизги биздин ата бабабыз өзү ким эле? Адам алейхиссаламдын даражасы кандай даражада болчу? Качанда ошол адамдын даражасы түшүп, айбандан дагы төмөн болуп кеткенде. Бир устаз өзүнүн шагирти менен турса, алыстан бирөө эшек минип келет, эшек. Эшекти чапкылап, тепкилеп. Карап туруп айттым, мына ушул эшектин даражасы адамдан дагы бийик деди да. Десе анан шагирт устаз эмнеге? Адам буну билип башкарып келип атпайбы? Десе, эшек эмне максатта жаралган болсо адамдын кызматы өз кызматына кылып келе жатат. Максатынын үстүндө. Бирок анын үстүнө минип келаткан адам өзүнүн максатын унутуп койгон. Дүйнөгө эмне үчүн келген унутуп койгон. Бул Алланын алдында bundan эшектен дагы төмөн бунун даражасы деп да. Эшектен дагы кылдый депчи. Ошо качан айбандан да кылдый даражага түшүп, адам өзү адам экенин унутуп калганда, пайгамбарлар келип адамдарга мээнет кылат эле да. Эмне үчүн? Эмне кайсы адам баласы эмнеге мээнет кылса ошонун кадыры бар көтөрүлөт. Эгерде бир даракты алып туруп жөн эле сатып берсеңиз, арзан эле кетет. Эгер ошол даракты алып туруп мээнет кылып, аны гардероб, шкаф бирдеке кылып сатсаңыз, анын даражасы көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө мисалы топурактарга, башка нерсеге ушундай мээнет болду, даражасы каяка чейин чыгып кетти. Тура бир үйгө жетиш үчүн адам өмүр бою иштеп атат да. Болбосо дүйнө үчүн биз эмес, биз үчүн дүйнө жаралган болчу. Адам алейхиссаламдын жаралуу окуясында биринчи Алла Таала 6 күндө бардык нерсени жаратып, анан Адам алейхиссалам жараткан эле. Дүйнө биз үчүн жаралган болчу. Дүйнөнү Алла Таала биздин кызматыбызга жараткан эле. Бирок дүйнөгө ушундай мээнет болду, ушундай пикир болду, дүйнөнүн нерсесине жетиш үчүн, дүйнөдө жашоо үчүн адам дүйнөгө кул болуп атат да. Дүйнө үчүн жаралгандай болуп калып атат. Дүйнө биз үчүн эмес да. Дүйнөнүн себебинен адамдардын жашоосу кетип атат, ден соолугу кетип атат, тууганчылык кетип атат, өмүр кетип атат. Yani эмне нерсе мээнет кылса анын кадыры көтөрүлөр экен да. Үйгө мээнет кылып койду, кандай көтөр? Темирге мээнет кылды, учуп жүрөт темирлер. Туурабы? Бирок адам адамга мээнет кылбайт да. Адам адамга мээнет кылбайт. Башкалар бул жакта турсун, ата эне бала чакасына мээнет кылбай калды. Бир тууганга мээнет кылбай калды, дос доско мээнет кылбай калды. Адам адамга мээнет кылбагандык себептен адамдын даражасы түшүп кеткен. Көчөдө 10 сом жаткан болсо ала каласыз. Бомуш болуп тоңуп өлүп атат, карап да коймой жок. Ал адам бул жөн эле бир кагаз сыноо үчүн берилген. Бирок жок, адамга караганда бунун даражасы бийик да. Бир жолу Аламдин базарында 2002-жылдар бекен мечитте отурсак, ошо жерде кичинекей мечит бар эле, суук. Анан бир байке келип калды. Таксы келип калган айтып калды, деп Турдайдан келаткан экен, велосипед айдап келаттым эле дейт. Маршруткада келаттым эле дейт. Келе жатсам, Гоиндин алдында советский жибек жолу. Светофордо токтоп калсак, ошол жерден биз маршрутка токтодук, бул жактан бир Мерседес келип токтоду дейт. Ал учурда Мерседестер чоң баалуу, кымбат баалуу машиналар болчу да. Анан бул жактан келип ортодон бирөө велосипед айдап келатып, токтойм деп, буту бир аз тайып кетип, аны чийип кетти дейт. Бир аз чийип алды дейт. Анан тиги шофер, айдаган адам, айдоочу түшүп эле анан бетине уруп, мурдуну каната баштады дейт да. Анан ошондо карап айттым дейт, я Алла депчи. Адамдын даражасы каякта, темирдин даражасы каякта. Адамдын мурду сынып атат, бирок темир ага караганда кадыры бийик да. Сөзгө келбейт, ажыраштырып атат дейт. Биз болбой эле урунуп атат дейт. Эмне үчүн? Ал шофер, айдоочу ал жерде айыптуу эмес. Себеби анын жүрөгүндө ошонун кадыры бар. Өмүрүнүн бардыгыны нерсеге, мээнетке берген, нерсенин кадыры жүрөктө өсүп кеткен. Адамга болгон мээнет жок, адам үчүн акча сарптоо жок. Адам оңолсун деп акча сарптабай атабыз. Адам оңолсун деп өзүбүздү чарчатпай атабыз. Адам оңолсун деп жок дегенде таажга туруп дуа кылбай атабыз. Адам үчүн мээнет болбогондон адамдын кадыры баркы жок.
Пайгамбарлар эмне үчүн келет эле? Мына ошо Адам, биздин атабыз, чыныгы атабыз кайсы даражада эле? Ошо даражага чыгарыш үчүн келет эле да. Келип ушундай адамдарды даярдайт эле, алардын дуасы аркылуу, алардын жашоо тартиби аркылуу бүткүл алам башкарылат болчу. Чыныгы халифа болуп, алар Аллах Тааланын орун басары болот эле да. Алланын өкүмүн жерде орундатат болчу. Ошондон урматтуу тууган, ар бирибиз өзүбүзгө мээнет кылганга биз муктажбыз. Эгер адам адамга мээнет кылбай турган болсо, анда адамдын даражасы күндөн күнгө түшүп кете берет, башка нерсенин даражасы өсүп кете берет, нерсе уже жашоо болуп калгандан кийин өтө жашоо кыйынчылыкка айланып калат. Аллахым иншалла бардыгыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирген болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.